See, their higher member is differ by the CH2 unit. They are called as homologous series. Okay, मग आता homologous series alkane ची पाहूयात. Here the number of carbon atom, and here their names. We are going to write their names according to the number of carbon atom. If one carbon is present in your compound, they are called as methane. Okay, here we write ANE because our compound is alkane. Methane. If two carbons are present in your compound, that is called as ethane. Three carbons present in your compound, that is called as propane. If four carbons are there, they are called as butane. 5 carbons are there, they are called as pentane. If 6 carbons are there, they are called as hexane. 7 carbon, they are called as heptane. If 8 carbons are present, they are called as octane. 9 carbons are present, they are called as nonane. And if 10 carbons are present, they are called as decane. Okay, up to decane we are going to see. So this is a homologous series for the alkane. जर मी ह्याचं स्ट्रक्चर काढलं एखाद्या कंपाऊंडचं तर पहा, मिथेन म्हणजे CH4 आहे. इथेन इज नथिंग बट अ CH3 that is ethane, 2 carbon atom containing compound. Propane is a CH3 तुम्ही जर पाहिलं ह्या सगळ्या कंपाऊंड्स मध्ये CH2 चा डिफरन्स आहे पहा. एक CH2 खाली जाताना एक CH2 इन्क्रीज होत जाईल. सो म्हणून ह्याला आपण म्हणतो होमोलॉगस सिरीज. दिस इज अ ब्युटेन. ओके, तर मी इथे तुम्हाला 3-4 एक्झाम्पल लिहून दाखवले. मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, दे आर डिफर बाय द CH2 युनिट. CH2 ग्रुपने ते डिफर होतात. ते सगळ्यांनी ना उद्यापासून आपल्या लेक्चर 6:45 ला स्टार्ट होता. ओके, तर त्याच्यानंतर मॅक्झिमम 1-2 ते 3 मिनटं मी तुम्हाला ॲडमिट करून घेईल. अदरवाईज त्याच्यानंतर मी कुणालाही ॲडमिट करून घेणार नाही परत. राईट, तुम्ही कंटिन्युअस 7 वाजून गेले, 7:05 झाले तरी पण आपण कंटिन्युअस ॲडमिशनसाठी रिक्वेस्ट पाठवत आहे. तर थोडासा डिसिप्लिन असेल, कारण का आमचा मेसेज तुमच्या ग्रुपवर ऑलरेडी आलेला आहे की लेक्चर्स किती वाजता आहेत. बरोबर, लेक्चर्स किती वाजता आहेत, लेक्चर कोणते आहेत, कधी चालू होणार आहेत, हा मेसेज तुम्हाला ऑलरेडी प्रोव्हाइडेड आहे. तर त्यानुसार तुम्ही 7:45 ते 7:50 5 मिनटं लागला तर तुम्ही तिथे ॲडमिट होऊ शकता. त्याच्यानंतर आम्ही तुम्हाला ॲडमिट करून घेणार नाही आहोत. ओके, ठीक आहे. तर पहा, होमोलॉगस सिरीज ऑफ अल्केन पाहिली आपण. अल्केनमध्ये आपण ANE टाकतो. दिस इज अ ANE. सो दिस homologous series, it is nothing but like this: methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane. Right? हे बाकीचे जे काही कार्बन आहेत, according to the number of carbon atoms you can write at your home. Okay, so this is a homologous series for the alkane. Similarly we can write the homologous series for the alkene also. तिथे फक्त हे नावं काय चेंज होतील, ANE ऐवजी इथे येईल ENE. दॅट इज, आता अल्किनमध्ये मिथिन येऊ शकतो का? नाही येऊ शकत, कारण का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अ अल्किन. सो मिथिन कॅनॉट बी कम्स इन द अल्किन. द होमोलॉगस सेरीज ऑफ अल्किन इज स्टार्ट फ्रॉम द इथेन. जर आपण पाहिलं होमोलॉगस सेरीज फॉर द अल्किन, alkene. So if 2 number of carbon atom, it is called as ethene. If 3 carbon atoms are there, they are called as propene. If 4 carbons are there,
It is called as butene. If you observe here we add ene, right? आता मी सगळे एक्झाम्पल लिहित नाही आहेत. अकॉर्डिंगली द लाईक अल्केन यू कॅन रिलेट दिस. Alkanes are methane, ethane, propane, butane, while alkenes are ethene, propene, butene, while alkynes are ethyne, propyne, butane, and so on. This is CH2, CH2. Propene is nothing but CH3, CH2, CH3, CH double bond, CH2. Butane is like this, CH3, CH double bond, CH, CH2. Okay, so these are the different compounds. Homologous series for the alkene. Next आहे homologous series for the alkyne, that is ethyne, propyne, butane and so on, right? तर आता आपण homologous series पाहिली अल्केन, अल्कीन आणि अल्काइनची with their general formulas. Okay, now next point, आपण त्यांचे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करूयात. स्ट्रक्चर ड्रॉ करण्यासाठी 3 फॉर्म्युलाज असतात वेगवेगळे. पहा, पहिला असतो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. ज्याच्यामध्ये समजा तुम्हाला दिला की ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द मिथेन, एक्झाम्पल दिलं मिथेनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करा. तर आत्ताच तुम्ही वरती पाहिलं की मिथेनमध्ये 1 कार्बन असतो. 1 कार्बनकडे 4 हायड्रोजन प्रेझेंट आहेत. इथे पहा, दिस इज अ मिथेन. 4 CH4 इज द मिथेन. सो स्ट्रक्चरल फॉर्म्युलामध्ये स्ट्रक्चर असं काढतात, each and every bond, each and every atom, they are shown by this bond, connected by this bond. Okay, ह्याला म्हणतात स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. If you are going to write a structure for the ethane, ethane is nothing but the C2H6, that is the ethane. Therefore we can write the structural formula for the ethane like this: CH3 CH3 CH3. ओके, हा इथेन असू शकतो. तर ह्याला म्हणतात स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. सो बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला म्हणजे काय की ज्या कंपाऊंडमध्ये आपण सगळे बॉन्ड्स दाखवतो त्याला म्हणतात स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. ओके, नेक्स्ट वन इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर. पुढचं स्ट्रक्चर असतं लेविस डॉट स्ट्रक्चर. लेविस डॉट स्ट्रक्चरमध्ये इफ आपल्याला जर मिथेनचं लेविस डॉट स्ट्रक्चर काढायला सांगितलं, 1 bond which is equal to 2 electrons. एक बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात पहा. सो हाऊ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस. मिथेन कार्बन आहे, कार्बनचे हे 4 इलेक्ट्रॉन्स, त्याच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये असणारे हे 4 इलेक्ट्रॉन्स. त्याच्यानंतर these are the 4 electrons from the hydrogen atom. हे हायड्रोजनचे 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 and 4. So when they combines together they form this kind of 4 bonds, H H H H. So basically लेविस डॉट स्ट्रक्चर म्हणजे काय, जे काही बॉन्ड्स आहेत ते बॉन्ड्स आपण कशाने दाखवतो, डॉट्सने दाखवतो. 1 bond is equal to 2 electrons. The bonds are shown by the dots. They are called as लेविस डॉट स्ट्रक्चर. हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कसे लिहितात त्याच्यासाठी फॉर्म्युले सांगते मी तुम्हाला. हा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, हा लेविस डॉट स्ट्रक्चर. पण हे दोन्ही खूप लेंदी होते. ज्यावेळेस आपण मोठे मोठे कंपाऊंड लिहितो त्यावेळेस इट इज व्हेरी टाईम कन्झ्युमिंग मेथड अँड व्हेरी लेंदी मेथड. दॅट्स वाय आता समजा डेकेन तुम्हाला सांगितलं डेकेन ड्रॉ करा बाय युझिंग अ लेविस डॉट स्ट्रक्चर. द मेथड इज व्हेरी व्हेरी कन्फ्युजिंग अँड व्हेरी व्हेरी लेंदी मेथड, राईट? That's why one formula is derived, that is called as condensed formula. पुढचा असतो कंडेन्स्ड फॉर्म्युला.
मग काय आहे पहा कंडेन्स फॉर्म्युला. आता आपण काय करणार आहे कंडेन्स फॉर्म्युलामध्ये, सम बॉन्ड्स आर हाईड, काही बॉन्ड्स तिथे आपण हाईड करून टाकतो. कार्बन हायड्रोजनचे काही बॉन्ड्स आपण हाईड करतो कंडेन्स फॉर्म्युलामध्ये. फॉर एक्झाम्पल आत्ता आपण वरती इथेनचं स्ट्रक्चर किंवा मिथेनचं स्ट्रक्चर काढलं होतं बा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द मिथेन इन अ कंडेन्स फॉर्म्युला. The bonds between the hydrogen and carbon, they get hide, and we can write the condensed formula for the methane like this, CH4. ओके, ह्याला म्हणतो आपण कंडेन्स फॉर्म्युला मिथेन. इथे जर तुम्ही पाहिलं तर मी ह्या स्ट्रक्चरल फॉर्म्युलामध्ये हे 4 बॉन्ड्स असे दाखवले, बट इथे मी ते हाईड करून टाकले. द बॉन्ड्स आर हाईड. ओके, टू मेक अ मॉलिक्यूल सिम्पल वी कॅन रिमूव्ह द बॉन्ड्स, वी कॅन हाईड द बॉन्ड्स. नेक्स्ट आहे इथेन. द कंडेन्स फॉर्म्युला फॉर इथेन इज CH3. सी स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला पहा, मी हे तिन्ही हायड्रोजन बॉन्ड्सने दाखवलेत, बट हिअर वी कॅन शो बाय द कंडेन्स्ड फॉर्म्युला, राईट. जर आपण आता पाहिलं, मी सांगितलं तुम्हाला की तुम्ही कंडेन्स्ड फॉर्म्युला ड्रॉ करा बाय युजिंग एक्झाम्पल लाईक ब्युटेन. ब्युटेनचा कंडेन्स फॉर्म्युला ड्रॉ करा. आता ब्युटेनमध्ये किती कार्बन आहे ते तुम्हाला माहिती आहे. कार्बनची व्हॅलन्सी देखील तुम्हाला माहिती आहे. कार्बनची व्हॅलन्सी 4 असते. सो ब्युटेन, दिस इज द कार्बन ॲटम. वी हॅव टू ड्रॉ द कंडेन्स फॉर द ब्युटेन. सो CH3, CH2, CH2, CH3. Butane is nothing but C4H10. Therefore we can write this kind of butane structure. याला म्हणतात कंडेन्स फॉर्म्युला. आता कंडेन्स फॉर्म्युला हा सिम्पल फॉर्म्युला होता, पण कंडेन्स फॉर्म्युलाला अजून सिम्प्लिफाय केलं गेलं बाय युजिंग बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला, or it is also called as zigzag formula. बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला किंवा झिगझॅग फॉर्म्युलाने कंडेन्स फॉर्म्युला काय केला गेला, अजून सिम्प्लिफाय केला गेला. आता बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला किंवा झिगझॅग फॉर्म्युला काय आहे पहा, की ज्याच्यामध्ये आपण कार्बन हा दाखवतच नाही. आपण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट इज शोन बाय ओनली वन लाईन. आणि असं कन्सिडर केलं जातं की टर्मिनल एंड, एव्हरी टर्मिनल एंड which have the CH3, terminal end have CH3 unit. ओके, म्हणजे काय पहा, आता मी ते कंडेन्स फॉर्म्युला ड्रॉ करते इथेनचा. सर इथेनला बॉन्ड लाईन फॉर्म्युलामध्ये कसं ड्रॉ करणार तुम्ही, दॅट लाईन, दॅट इज अ बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला ऑफ इथेन. म्हणजे असं कन्सिडर केलं मी, कार्बन आणि हायड्रोजन, इथे CH3 आहे, इथे पण CH3 आहे, दॅट इज अ इथेन. इफ यू कन्सिडर अबाउट द प्रोपेन, CH3, CH2, CH3. प्रोपेन, कार्बन किती आहेत प्रोपेनकडे, 3 कार्बन आहेत. सो दिस इज अ प्रोपेन. सी 1, 2 and 3 carbon. 1, 2 and 3 carbon. So all the carbon and hydrogen bonds and as well as the elements are hidden here, and we can write just only a single line, zigzag formula, bond line formula म्हणतात ह्याला. जर आता तुम्हाला सांगितलं ड्रॉ द बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला फॉर द ब्युटेन, if you are going to draw the bond line formula for the butane, CH3, CH2, CH2, CH3. okay, 4 कार्बन आहेत. so if you see this, this is a bond line formula for the butane. 1 2 3 4, 1 2 3 4. that was simple is this bond line formula for the butane. आता मी एक स्ट्रक्चर काढते इथे. ट्राय ऑन युअर नोटबुक bond line formula for this compound. Yes, try this on your notebook, bond line formula for this compound. I hope you tried.
Now I am going to show you this bond line formula. सी पहिल्यांदा स्ट्रेट चेन मध्ये किती कार्बन होते 4 कार्बन होते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस 4 कार्बन ॲटम्स, दिस काइंड ऑफ 4 कार्बन ॲटम्स. सेकंड कार्बन वर इथे खाली 2 कार्बन आहेत. सो इफ यू कन्सिडर दिस इज अ सेकंड कार्बन ॲटम, सो these are the 2 carbon atom present here, 1 and 2, right? So these are the 2 carbon atom which are present on a second carbon atom. 1 2 3 and 4. See 1 2 3 and 4 आणि हा इथे आहे 1 dash 2 dash 1 dash 2 dash. So this is a structural, this is the bond length formula for this above compound. Okay. सो काय पाहिलं पहा आतापर्यंत आपण, काय काय पाहिलं आतापर्यंत आपण. Here we study about the how to write the structural formula in organic compound. Every bond, every element is shown by the bond, that is called a structural formula. पुढे आहे Lewis dot structure. Every bond which is equal to 2 electrons, one bond is equal to 2 electrons, therefore they can be shown by this kind of dotted structure. They are called as Lewis dot structure. Condensed formula, सगळे bonds आपण तिथे, काही bonds, not all, some bonds we are going to hide, they are called as condensed formula. त्याच्यामुळे bond line formula काय होत गेला, structural formula काय होत गेला, simplify होत गेला. बरोबर. आता शेवटी आपण पाहिला bond line formula किंवा त्याला zigzag formula म्हणतो आपण. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विच इज डिनोटेड बाय दिस स्ट्रेट लाईन, बॉन्ड लाईन, त्याला म्हणतो आपण कार्बन कार्बन द बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. एव्हरी टर्मिनल एंड इज नथिंग बट अ CH3. जर इथे तुम्ही पाहिलं, सी हिअर CH3 CH3, एव्हरी टर्मिनल एंड इज अ CH3, राईट. सी हिअर CH3 एव्हरी टर्मिनल एंड इज अ CH3 ग्रुप. सो दिस इज द बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला फॉर द अल्केन, राईट. आय होप तुमच्या हे सगळं लक्षात आलं असावं, बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला फॉर द अल्केन. आता नेक्स्ट पॉईंट पाहूयात. वी आर गोइंग टू असाइन प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम. quaternary carbon atom. So first of all see what is primary carbon atom. Primary carbon म्हणजे काय ते पाहूयात. पहा सुरुवातीला if the carbon is attached to only one carbon atom, they are called as primary carbon atom. जर कार्बन फक्त एकाच कार्बनला अटॅच असेल तर त्याला म्हणतो आपण प्रायमरी कार्बन ॲटम. म्हणजेच काय पहा, CH3 CH3, this is a ethane, if you see the carbon which is attached to only one carbon atom, hence this carbon is also primary because it is attached to only one carbon atom. This carbon is also primary because it is attached to only one carbon atom, right? Next one is secondary carbon atom. Secondary carbon atom, that is the carbon is attached to two more carbon atom. If the carbon is attached to 2 more carbon atom, that is called as secondary carbon atom. म्हणजे जर आता तुम्ही ह्या कंपाउंड कडे, ह्या स्ट्रक्चर कडे पाहिलं, ह्याचं नाव आहे प्रोपेन. दिस इज अ प्रोपेन. हा जो कार्बन आहे, हा जो मिथिल ग्रुप आहे, दिस कार्बन इज अटॅच्ड टू ओनली वन कार्बन atom, hence it is a primary. If you observe toward this carbon is attached to only one carbon atom, hence it is a primary. But if you see this middle carbon atom, this is attached to 2 more carbon atoms, hence this carbon atom is secondary.
म्हणून हा कार्बन ॲटम सेकंडरी आहे, कारण तो अजून 2 कार्बन ॲटम्सला अटॅच झाला आहे. नाव सी नेक्स्ट टर्शरी कार्बन ॲटम. टर्शरी कार्बन ॲटम पहा. If the carbon is attached to 3 carbon atom, that is called as tertiary carbon atom. जर कार्बन अजून 3 कार्बन्सला अटॅच असेल तर त्याला आपण म्हणतो टर्शरी कार्बन. सी CH3 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 H. सी हा कार्बन एकच कार्बनला अटॅच्ड आहे म्हणून हा प्रायमरी आहे. दिस कार्बन इज अटॅच्ड टू ओनली 1 कार्बन, हेन्स इट इज ऑल्सो प्रायमरी. दिस कार्बन इज अटॅच्ड टू ओनली 1 कार्बन atom, hence it is also primary. Next, this middle carbon atom that is attached to 3 more carbon atom, hence they are tertiary. म्हणून हे काय आहे, हा आहे टर्शरी कार्बन ॲटम. नेक्स्ट वन इज क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम. So see what is a quaternary carbon atom. If the carbon atom is attached to 4 more carbon atom, then it is called as quaternary carbon atom. That is carbon attached to 4 carbon atom. The carbon is attached to 4 carbon atom. They are called as quaternary carbon atom. Okay. आता हा जर example पाहिलं तुम्ही, so this middle carbon is attached to 4 more carbon atom, hence it is a quaternary. But this carbon atom, it is a primary, primary, and this is also primary carbon atom. Okay. So पहा आपण इथे एक बेसिक कॉन्सेप्ट पाहिली, दॅट इज प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी कार्बन ॲटमची कॉन्सेप्ट. प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणजे काय मग? इफ द कार्बन इज अटॅच टू ओनली 1 कार्बन ॲटम, इट इज कॉल्ड एज प्रायमरी. कार्बन एकाच कार्बनला अटॅच आहे म्हणून तो प्रायमरी आहे. सी कार्बन इज अटॅच टू ओनली 1 कार्बन ॲटम, hence it is primary. The carbon is attached to 2 more carbon atom. हा कार्बन 2 अजून कार्बनला अटॅच्ड आहे, hence it is a secondary. If the carbon is attached to 3 more carbon atom, then it is a tertiary. म्हणून हा टर्शरी आहे. This is a secondary. If the carbon is attached to 4 more carbon atom, then it is a quaternary. मग तो आहे क्वाटर्नरी. ओके. सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. आज आपण बऱ्याच काही ऑर्गॅनिकच्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स पाहिल्या पहा. तर त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं फर्स्ट ऑफ ऑल हायड्रोकार्बन म्हणजे काय. हायड्रोजन आणि कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड जे असतात त्यांना हायड्रोकार्बन्स म्हणतो आपण. त्याच्यामध्ये 2 प्रकार असतात, ॲलिफॅटिक आणि ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स. ॲलिफॅटिक अँड ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स. तर त्याच्यामध्ये आहे सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. सॅच्युरेशन म्हणजे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आणि अनसॅच्युरेशन म्हणजे डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड. जे अल्केन्स असतात, सॅच्युरेटेड कंपाऊंड म्हणजे अल्केन्स CnH2n+2. अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड म्हणजे अल्किन अँड अल्काइन, दॅट इज डबल बॉन्ड अँड ट्रिपल बॉन्ड. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं होमोलॉगस सिरीज ऑफ अल्केन. अल्केनची होमोलॉगस सिरीज कशी असते, त्यांना नावं कसे देतात. दॅट इज इफ अकॉर्डिंग टू देअर कार्बन नंबर, त्यांच्या कार्बन नंबरवर ते डिपेंड असतात. दॅट इज मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन अँड डिकेन अकॉर्डिंग टू देअर कार्बन नंबर. सो इफ अल्केन असेल तर आपण त्याला ANE लावतोय, अल्किन असेल तर ENE, अल्काइन असतील तर YNE. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्समध्ये आपण स्ट्रक्चर्स कसे ड्रॉ करू शकतो.
स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करण्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. लाईक स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. एव्हरी बॉन्ड आपण तिथे शो करून स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला लिहू शकतो. बट द मेथड इज व्हेरी व्हेरी लेंदी और व्हेरी व्हेरी कन्फ्युजिंग. मोठे मोठे जर मॉलिक्युल्स काढले तर इथे मेथड खूप जास्त लेंदी होऊन जाईल ती. नंतर आहे लेविस डॉट स्ट्रक्चर. एव्हरी बॉन्ड इज शोन बाय द 2 डॉट्स. नंतर आहे कंडेन्स फॉर्म्युला. काही बॉन्ड्स आपण तिथे हाईड करून ठेवतो, त्याला म्हणतात कंडेन्स फॉर्म्युला. पुढे आपण पाहिला होता बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. दॅट इज each carbon carbon bond is shown by the line, bond line. So accordingly we can draw the bond line formula. नंतर आपण पाहिले प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अँड क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम्स. राईट. ओके, आय होप तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्या असाव्यात. येस. कुणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही तुमचं हँड रेज करू शकता. येस. येस, काय डाऊट आहे अवधूत? येस अवधूत, तू बोलू शकतोस. काय डाऊट आहे? हां बोला. येस, तुमचा मायक्रोफोन ऑन आहे, तुम्ही बोलू शकता. परत एकदा पहा, मी ऑन केलाय तुमचा मायक्रोफोन, एकदा चेक करा परत एकदा. मी इथून माझ्या सेटिंगमधून तर ऑन केलेला आहे, एकदा चेक करा परत. नाव चेक. हो हॅलो. हां येस. मॅडम सेकंडरी कार्बन ॲटम रिपीट करू शकतो? त्यातला कोणचा तो आहे कार्बन? जस्ट वेट. कार्बनला जर 2 कार्बन अजून अटॅच असतील तर त्याला सेकंडरी म्हणतो आपण. दॅट मच सिम्पल कॉन्सेप्ट इज दिस. से ह्या कार्बनला 2 कार्बन अटॅच आहेत, राईट. सो दिस कार्बन इज सेकंडरी. हा इकडचा जो कार्बन आहे त्याला एकच कार्बन अटॅच आहे म्हणून तो प्रायमरी आहे. पण जो मिडल कार्बन आहे त्याला अजून 2 कार्बन अटॅच आहे, दॅट इज 1 and 2. हेन्स दिस वन इज सेकंडरी. ओके, क्लिअर? येस. मॅम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल तर आपण बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर कसं काढायचं? हां, तर
तसंच काढायचं आपण जसं आत्ता काढलं. दाखवते मी एक्झाम्पल घेऊन. फॉर एक्झाम्पल आपण जर एक एक्झाम्पल घेतलं कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचं पहा. CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 आणि ह्याचा जर बॉन्डलाईन फॉर्म्युला मला ड्रॉ करायचा असेल तर 4 कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 2 आणि 3 मध्ये डबल बॉन्ड. सो 2 आणि 3 मध्ये डबल बॉन्ड. जर तुम्ही ट्रिपल बॉन्डचं एखादं एक्झाम्पल घेतलं पहा. CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 असं जर मी कंपाऊंड घेतला 1 2 3 4 and 5 कार्बन आहेत टोटल. सो दिस इज अ झिगझॅग फॉर्म्युला और बॉन्डलाईन फॉर्म्युला. 1 2 3 4 5 2 आणि 3 मध्ये डबल बॉन्ड आहे. सो दिस इज अ 2 आणि 3 मध्ये असणारा डबल बॉन्ड. 1 2 ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 आणि 5 लाईक दिस. येस, गेट इट. येस मॅम. ठीक आहे. सो आज आपण बेसिक पाहिलं. हे बेसिक आपलं हायड्रोकार्बन ॲज वेल एज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ह्याचं होतं की जे आपल्याला पुढे 12वीला देखील युजफुल असेल. उद्या आणि परवा पण आपण असंच ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिकचे बेसिक लेक्चर्स घेऊयात आणि संडेला ह्या पॉईंट्सवरच तुमची एक्झाम असेल. ओके. सो येस. येस, ठीक आहे. थांबूयात मग इथे. थँक्यू.